Let's start the class with a silent prayer. പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? സുഖമല്ലേ? നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഒരു നിശബ്ദ പ്രാർത്ഥനയോടെ ആരംഭിക്കാം. My beloved children, hope that all have watched first part of our story, Cinderella. Have you finished doing worksheets? Please send me the photos of your homework. എൻ്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, സിൻഡറല്ല എന്ന കഥയുടെ ആദ്യ ഭാഗം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടുവെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പാഠബന്ധിയായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാവരും പൂർത്തിയാക്കിയോ? നിങ്ങളുടെ നോട്ട്സും ഹോംവർക്കും പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുത്ത് എനിക്ക് അയക്കുന്ന കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഡു യു റിമെമ്പർ അവർ സ്റ്റോറി? ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഹൂ ആർ ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി സിൻഡറല്ല? യെസ്, ദ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ ഈസ് Cinderella. Cinderella's father, mother, stepmother, stepsisters, and the fairy godmother are other characters in the first two parts. Second question. How is the stepmother introduced here? ഇവിടെ സിൻഡ്രല്ലയുടെ രണ്ടാനമ്മയെ എങ്ങനെയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്? Yes, she was a proud and unkind woman. അവൾ അഹങ്കാരിയും ദയയില്ലാത്തതുമായ ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു. What happened to the pumpkin when the fairy waved her magic wand over it? Yes, the pumpkin became a red coach. Then, to what do the 6 mice transform? 6 എലികൾ എന്തായിട്ടാണ് രൂപാന്തരപ്പെട്ടത്? The 6 mice were transformed into 6 horses. 6 എലികൾ 6 കുതിരകളായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. What change does occur to the 6 lizards? 6 പല്ലികൾക്ക് എന്ത് മാറ്റമാണ് വന്നത്? The 6 lizards were changed into 6 footmen. 6 പല്ലികൾ 6 കാവൽ ഭടന്മാരായി മാറി. Okay, dear students, let's move to the next part titled The Ball. I shall read. Please listen carefully. പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, നമുക്ക് കഥയുടെ അടുത്ത ഭാഗം പഠിക്കാം. The Ball. ഞാൻ വായിക്കുകയാണ്. ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലൂടെ കണ്ണോടിക്കുക. ചില വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കി കേട്ട് ഒപ്പം വായിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ചുവന്ന പോയിൻ്റർ വാക്കുകളുടെ അടിയിലൂടെ ചലിക്കുന്നത് കാണാം. ഇങ്ങനെ 2 തവണ വായിക്കുക. Take page 45 of your textbook. The ball. Cinderella went to the ball dressed in wonderful clothes. She rode in the red coach. 6 footmen waited on her. In the ballroom, she looked like a princess. Nothing was heard but a confused noise. How beautiful she is! How beautiful she is! The prince noticed her at once. He danced only with her. Her sisters were now jealous of her, but they did not recognize Cinderella. She went on dancing and forgot about the time. Then the clock started to strike 12. She now remembered the words of the fairy. She bowed to the prince and ran quickly out of the ballroom. Arriving home,
She ran to seek out her godmother to tell everything that had happened at the ball. She said that she hardly wished she could go to the ball the next day as well because the prince had invited her. Then her two sisters knocked at the door. Cinderella ran and opened the door. "You stayed such a long time," she cried, gaping, rubbing her eyes, and stretching herself as if she had been sleeping. "If you had been at the ball," said one of her sisters, "you would not have been tired with it. The finest princess was there, the most beautiful that mortal eyes have ever seen." Cinderella seemed very indifferent to what they said. Indeed, she asked them the name of the princess, but they told her they did not know. Cinderella, smiling, replied, "She must then be very beautiful indeed. How happy you have been! Could not I see her? Ah, dear sister, do lend me your yellow dress which you wear every day." "Yes, to be sure," cried her sister. "Lend my clothes to such a dirty cinder wench as you are. I should be such a fool." The entire family burst into laughter. The next day, the two sisters were at the ball, and so was Cinderella, dressed even more magnificently than before. The prince was always by her side and never ceased to give his compliments and kind words to her. Cinderella forgot about the time. She thought that it was no later than 11 when she counted the clock striking 12. She jumped up and fled as nimble as a deer. In her hurry, she left one of her glass shoes in the ballroom. As she reached the coach, she heard the last ding-dong. Suddenly, the coach became a pumpkin. The horse turned into mice and the footman into green lizards. Her clothes became the old rags again, but the one shoe on her foot was unchanged. She reached home before her sisters arrived, so they did not know about her going to the ball. Okay, what did you understand? Yes, let's go to the ballroom with Cinderella. When Cinderella is alone with wonderful dresses and shoes by the fairy, she reaches the palace riding in the red coach, accompanied by 6 footmen. All invitees and courtiers are mesmerized by the elegance of Cinderella. The prince dances only with her, but only when she hears the clock striking 12, she remembers Fairy's word. Then she runs out of the ballroom. When the stepsisters narrates all the incidents at the ball, Cinderella appears indifferent. On the following day also, Cinderella goes to the ball dressed more magnificently than before. The prince is always with her and she is unaware of the time. When the clock strikes 12, she flees from the ballroom, leaving one of her glass shoes there in her hurry. When she approaches the coach, the magic ends. She reaches home before her sisters arrive. The ball എന്ന ഭാഗം വായിച്ച ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായത്? ഓക്കെ, നമുക്കും സിൻഡ്രല്ലയോടൊപ്പം നൃത്തശാലയിലേക്ക് പോകാം.
തൻ്റെ ഫെയറിയുടെ മായാജാലത്താൽ സിൻഡ്രല്ല മനോഹരമായ വസ്ത്രങ്ങളാൽ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ ആ ചുവന്ന കുതിരവണ്ടിയിൽ കാവൽ ഭടന്മാരാൽ അകമ്പടി സേവിക്കപ്പെട്ട് രാജകീയമായി കൊട്ടാരത്തിലെത്തുന്നു. ക്ഷണിതാക്കളും കൊട്ടാരവാസികളുമെല്ലാം സിൻഡ്രല്ലയുടെ അഴകിനാൽ വശീകരിക്കപ്പെടുന്നു. രാജകുമാരൻ സിൻഡ്രല്ലയുടെ ഒപ്പം മാത്രമേ നൃത്തം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ക്ലോക്കിൽ 12 മണി അടിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ മാത്രമാണ് അവൾ ഫെയറി പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർമ്മിക്കുന്നത്. അവൾ നൃത്തശാലയിൽ നിന്ന് ഓടിയിറങ്ങി വീട്ടിലെത്തുന്നു. അവളുടെ സഹോദരിമാർ നൃത്തശാലയിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ വിവരിക്കുമ്പോൾ അവൾ നിസ്സംഗയായി നിലകൊള്ളുന്നു. അടുത്ത ദിവസവും സിൻഡ്രല്ല അതിമനോഹരിയായി നൃത്തപരിപാടിക്ക് പോകുന്നു. രാജകുമാരൻ എപ്പോഴും അവളോടൊത്താണ്. അങ്ങനെ സമയം കടന്നുപോയത് സിൻഡ്രല്ല അറിയുന്നതേയില്ല. 12 മണി അടിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ അവൾ നൃത്തശാലയിൽ നിന്ന് ഓടിയിറങ്ങുന്നു. അവളുടെ തിടുക്കം മൂലം ഇടതുകാലിലെ ഷൂ അവിടെ ഊരിപ്പോകാനിടയാവുന്നു. അവൾ കുതിരവണ്ടിയെ സമീപിച്ചതും എല്ലാ മായാജാലങ്ങളും അവസാനിക്കുന്നു. തൻ്റെ സഹോദരിമാർ എത്തുന്നതിന് മുൻപേ അവൾ വീട്ടിലെത്തുന്നു. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ ദ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. ദ ബോൾ. Cinderella went to the ball dressed in wonderful clothes. അതിമനോഹരമായ വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ച് സിൻഡ്രല്ല നൃത്തത്തിന് പോവുകയാണ്. ഷീ റോഡ് ഇൻ ദ റെഡ് കോച്ച്. ആ ചുവന്ന കുതിരവണ്ടിയിലാണ് അവൾ എത്തുന്നത്. 6 footmen waited on her. 6 കാവൽ ഭടന്മാർ അവളെ അവിടെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. ഇൻ ദ ബോൾ റൂം ഷീ ലുക്ക് ലൈക്ക് എ പ്രിൻസസ്. ആ നൃത്തശാലയിൽ അവൾ കാണപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു രാജകുമാരിയെ പോലെ, പ്രിൻസസ്, രാജകുമാരി. നത്തിങ് വാസ് ദ ഹാഡ് ബട്ട് എ കൺഫ്യൂസ്ഡ് നോയ്സ്. ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഷീ ഈസ്, ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഷീ ഈസ്. അവിടെ മറ്റൊരു സ്വരവും അവിടെ അവൾ എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ കേൾക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓ, ഇവളെത്ര സുന്ദരിയാണ്, എത്ര സുന്ദരിയാണെന്നിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് എല്ലാവരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദ പ്രിൻസ് നോട്ടീസ് ഹർ അറ്റ് വൺസ്. രാജകുമാരൻ അവളെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു. അറ്റ് വൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വേഗത്തിൽ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. ഹി ഡാൻസ്ഡ് ഓൺലി വിത്ത് ഹർ. സിൻഡ്രല്ലയുടെ കൂടെ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹർ സിസ്റ്റേഴ്സ് വർ നൗ ജലസ് ഓഫ് ഹർ. വാട്ട് ഈസ് ജലസ്? അസൂയ തോന്നുകയാണ്. അവളുടെ സ്റ്റെപ്പ് സിസ്റ്റേഴ്സിന് അവളോട് ഇപ്പോൾ അസൂയ തോന്നുകയാണ്. സിൻഡ്രല്ല ആണതെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ സ്ത്രീയോട്, അതായത് ഈ രാജകുമാരിയെപ്പോലെ സുന്ദരിയായ ഈ പെൺകുട്ടിയോട് അവൾക്ക് ഭയങ്കര അസൂയയാണ്. ബട്ട് ദേ ഡിഡ് നോട്ട് റിക്കഗ്നൈസ് സിൻഡ്രല്ല. റിക്കഗ്നൈസ്, തിരിച്ചറിയുക. പക്ഷേ അവർ സിൻഡ്രല്ലയെ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. ഷീ വെൻറ്റ് ഓൺ ഡാൻസിങ് ആൻഡ് ഫോർഗോട്ട് അബൌട്ട് ദ ടൈം. വെൻറ്റ് ഓൺ മീൻസ് ടു കണ്ടിന്യൂ, അതായത് തുടരുകയാണ്. അവൾ സമയത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ മറന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ നൃത്തത്തിൽ ആമഗ്നയാവുകയാണ്. അതിൽ മുഴുകിയത് കൊണ്ട് അതിങ്ങനെ ഡാൻസ് അവൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ദെൻ ദ ക്ലോക്ക് സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു സ്ട്രൈക്ക് 12. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ക്ലോക്ക് 12 മണി അടിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ഷീ നൗ റിമെമ്പർ ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് ദ ഫെയറി. അപ്പോഴാണ് മണിയടിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോഴാണ് അവൾ തൻ്റെ ഫെയറി പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഓർക്കുന്നത്. ഷി ബൗ ടു ദ പ്രിൻസ് ആൻഡ് റാൻ ക്വിക്ലി ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോൾ റൂം. അവൾ രാജകുമാരൻ്റെ മുമ്പിൽ തലയൊക്കെ ഒന്ന് ബഹുമാനപൂർവ്വം കുനിച്ചിട്ട് ആ നൃത്തശാലയിൽ നിന്ന് വളരെ വേഗത്തിൽ ഇറങ്ങി ഓടുകയാണ്. അറൈവിംഗ് ഹോം ഷി റാൻ ടു സീക്ക് ഔട്ട് ഹെർ ഗോഡ് മദർ ടു ടെൽ എവറിത്തിങ് ദ ഹാഡ് ഹാപ്പൻഡ് അറ്റ് ദ ബോൾ. അവൾ വീട്ടിലെത്തിയത് എങ്ങോട്ടാണ് പോയത്? തൻ്റെ ഗോഡ് മദർ, ഫെയറി ഗോഡ് മദറിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് അന്ന് സംഭവിച്ച കാര്യമെല്ലാം പറയാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ഷി സെഡ് ദാറ്റ് ഷി ഹാർഡ്ലി വിഷ് ഷീ കുഡ് ഗോ ടു ദ ബോൾ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആസ് വെൽ ബിക്കോസ് ദ പ്രിൻസ് ഹാഡ് ഇൻവൈറ്റഡ് ഹർ. സിൻഡ്രല്ല തൻ്റെ ഗോഡ് മദറിനോട് പറയുകയാണ്, പ്രിൻസ് അടുത്ത ദിവസവും തന്നെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ദിവസവും നൃത്തത്തിന് പോകാനായിട്ട് തനിക്ക് വളരെ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് അവൾ പറയുകയാണ്. Then her 2 sisters knocked at the door. അപ്പോഴാണ്
അവളുടെ 2 സ്റ്റെപ്പ് സിസ്റ്റേഴ്സ് കഥകിൽ വന്ന് മുട്ടുന്നേ. സിൻഡ്രല്ല റാൻ ആൻഡ് ഓപ്പൺ ദ ഡോർ. അവൾ ഓടിച്ചെന്ന് കഥകൊക്കെ തുറന്നു കൊടുത്തു. യു സ്റ്റേ സച്ച് എ ലോങ് ടൈം, ഷി ക്രൈഡ്, ഗൾപ്പിംഗ്, റബ്ബിംഗ് ഹർ ഐസ് ആൻഡ് സ്ട്രെച്ചിങ് ഹർ സെൽഫ് ആസ് ഇഫ് ഷീ ഹാഡ് ബീൻ സ്ലീപ്പിംഗ്. നിങ്ങൾ ഇത്ര സമയം അവിടെ ചിലവഴിച്ചോ എന്ന് ഇവളിങ്ങനെ ഉറക്കെ ചോദിക്കുവാണ്. ഗേപ്പിംഗ്, ടു ഗേപ്പ്, ടു യോൺ, കോട്ടുവായിടുന്നതിനാണ്. റബ്ബിംഗ് ഹർ ഐസ്, ആഫ്റ്റർ സ്ലീപ്പ് വാട്ട് ഡു യു ഡു? ഉറങ്ങി എണീറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അല്ലേ? കണ്ണൊക്കെ തിരുമ്മി കൈയും കാലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നീട്ടിപ്പിടിച്ച് ഒന്ന് നിവർത്തിയൊക്കെ എടുക്കും അല്ലേ? അവളും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവളെ കണ്ണ് തിരുമ്മി ആൻഡ് സ്ട്രെച്ചിങ് ഹർ സെൽഫ്, ടു സ്ട്രെച്ച്, ടു മേക്ക് വൺസ് ബോഡി സ്ട്രെയിറ്റ്. അതായത് നമ്മൾ ഉറങ്ങി എണീക്കുമ്പം കൈയും കാലും ഒക്കെ ഒന്ന് നിവർത്തുകയല്ലേ, ശരീരമൊക്കെ ഒന്ന് ഉണർത്താൻ വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ അങ്ങനെ കാണിക്കുകയാണ്. അത് അവൾ സ്വയം അഭിനയിക്കുകയാണ്. ഞാനിതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ എന്ന മട്ടിൽ ഞാൻ ഭയങ്കരമായ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് വരുന്ന പോലെ അവൾ അഭിനയിക്കുകയാണ്. If you had been at the ball, said one of her sisters, you would not have been tired with it. അപ്പം അവളുടെ സ്റ്റെപ്പ് സിസ്റ്റേഴ്സിൽ ഒരാൾ പറയുകയാണ്, നീ നൃത്തത്തിന് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നീ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും മടുത്തു പോകുകയില്ലായിരുന്നു. The finest princess was there, the most beautiful that mortal eyes have ever seen. അവിടെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു രാജകുമാരി അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനുഷികമാണെന്നർത്ഥമാണ് കേട്ടോ, മനുഷ്യൻ്റെ എന്നർത്ഥം. മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണുകൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തരം സുന്ദരിയായ ഒരു രാജകുമാരി അവിടെ വന്നെന്ന് അവർ പറയുകയാണ്. സിൻഡ്രല്ല seemed very indifferent to what they said. To be indifferent? Not interested in something. അതായത് നിസ്സംഗമായിരിക്കാം, ഒന്നിലും താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നതിനാണ്. അവിടെ അതിനൊന്നും വലിയ താല്പര്യം കാണിക്കാത്ത പോലെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുകയാണ്. Indeed, she asked them the name of the princess, but they told her they did not know. അവൾ ആ രാജകുമാരിയുടെ പേരെന്താന്ന് അവരോട് ചോദിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ അവർ പറയണം അത് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. സിൻഡ്രല്ല സ്മൈലിംഗ് റിപ്ലൈഡ്, ഷീ must then be very beautiful indeed. How happy you have been. അവൾ പറയുകയാണ്, അവൾ ഒരു ചെറിയ ചിരിയോടുകൂടി അവൾ പറയുകയാണ്, അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവൾ അത്രമാത്രം സുന്ദരിയായിരിക്കും അല്ലേ? നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം സന്തോഷവതികളാണ്. Could not I see her? എനിക്ക് അവളെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ. Dear sister, do lend me your yellow dress which you wear every day. എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരി, നീ എല്ലാ ദിവസവും ധരിക്കുന്ന ആ ഡ്രസ്സില്ലേ, അതെനിക്കൊന്ന് കടം തരാമോ? ലെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ലെൻഡ്, കടം തരിക എന്നുള്ള അർത്ഥം കേട്ടോ. യെസ്, ടു ബി ഷുവർ, ക്രൈ ഹർ സിസ്റ്റർ. തീർച്ചയായും, അവളെ ഉറക്കെ വിളിച്ച് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ചോദിച്ച ആ സ്റ്റെപ്പ് സിസ്റ്റർ, lend my clothes to such a dirty cinder wench as you are. She is teasing Cinderella. ഇങ്ങനെ കരിക്കട്ടക്കുഴി കിടക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണ്, ഈ പെണ്ണിനാണോ എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുന്നത്? അവൾ കളിയാക്കി പറയുകയാണ്. I should be such a fool. ഞാൻ അതിന് മാത്രം വിഡ്ഢിയായിരിക്കണം. The entire family burst into laughter. അങ്ങനെ ആ വീട്ടുകാർ മുഴുവൻ, അതായത് അവളുടെ സ്റ്റെപ്പ് മദറും സ്റ്റെപ്പ് സിസ്റ്റേഴ്സും എല്ലാം ഇത് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കി പൊട്ടിച്ചിരിക്കുവാണ്. The next day, the two sisters were at the ball, and so was Cinderella, dressed even more magnificently than before. Magnificently? In an extremely beautiful or impressive manner. അതായത് പ്രൗഢിയോടെ, അതിസുന്ദരവും മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നതുമായ ഒരു രീതിയിലെന്നാണ്. അടുത്ത ദിവസവും അവളുടെ സ്റ്റെപ്പ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ബോളിന് പോയി. അത് കഴിഞ്ഞപ്പം സിൻഡ്രല്ലായും പോയി. എങ്ങനെയാണ്? അതിന് മുമ്പത്തെ ദിവസത്തേക്കാളും വളരെ അതിമനോഹരിയായിട്ട് വലിയ പ്രൗഢിയോടുകൂടിയാണ് അവൾ എത്തുന്നത്. The prince was always by her side and never ceased to give his compliments and kind words to her. പ്രിൻസ് എവിടെയായിരുന്നു എപ്പോഴും? പ്രിൻസ് മുഴുവൻ നേരവും തന്നെ സിൻഡ്രല്ലയുടെ സൈഡിലാണ്, സിൻഡ്രല്ലയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. ടു സീസ്, ടു സ്റ്റോപ്പ്, നിർത്തുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഇവിടെ ടു സീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പക്ഷേ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ അർത്ഥം. പക്ഷേ ഇവിടെ നെവർ സീസ്ഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്?
ഒരിക്കലും അവസാനിപ്പിച്ചില്ല. എന്താണ് അവസാനിപ്പിക്കാത്തത്? ഹിസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ്സ്. കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എ പൊളൈറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് പ്രൈസ്, അതായത് അഭിനന്ദന വാക്കുകളൊക്കെ പറയുകയാണ്. വാക്കുകൾ അവളെ എങ്ങനെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അവളുടെ ബ്യൂട്ടിയൊക്കെ അഭിനന്ദിച്ച്. സിൻഡ്രല്ല ഫോർഗോട്ട് അബൌട്ട് ദ ടൈം. സിൻഡ്രല്ല സമയത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ മറന്നുപോയി. She thought that it was no later than 11 when she counted the clock striking 12. ഇപ്പോൾ 11 മണിയൊക്കെ ആയുള്ളായിരിക്കും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് അവളെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ 12 മണി അടിക്കുന്നത് അവൾ കേൾക്കുന്നത്. She jumped up and fled as nimble as a deer. അവളവിടെ ഒന്ന് വേഗം ചാടി രക്ഷപ്പെട്ട് ഓടുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ്? ആസ് nimble as a deer. nimble, quick and light in movement. quick and light in movement എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേഗത്തിൽ ചലിക്കുക. അതായത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ, ഡിയർ എന്താണ്? മാൻ ഇങ്ങനെ ഓടുന്ന പോലെ വളരെ സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചാടി അവൾ പോവുകയാണ്. In her hurry, she left one of her glass shoes in the ballroom. അവളുടെ ആ തിടുക്കത്തിൽ അവളുടെ ഷൂസിൽ ഒരെണ്ണം ആ നൃത്തശാലയിൽ അവൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. As she reached the coach, she heard the last ding dong. നമുക്കറിയാം അല്ലേ ക്ലോക്കിൻ്റെയൊക്കെ സ്വരം. അവൾ കുതിരവണ്ടിയെ സമീപിച്ചപ്പോഴാണ് എന്ത് കേൾക്കുന്നേ? 12 മണി, അവസാനത്തെ മണിയടിക്കുവാണ്. സഡൻലി ദ കോച്ച് ബിക്കെയിം എ പംകിൻ. പെട്ടെന്ന് ആ കുതിരവണ്ടി എന്തായി മാറി? ഒരു മത്തങ്ങയായി മാറി. ദ ഹോഴ്സ് ടേൺഡ് ഇൻടു മൈസ് ആൻഡ് ദ ഫുട്മാൻ ഇൻടു ഗ്രീൻ ലിസാർഡ്സ്. ഈ ജീവികളും വസ്തുക്കളും ഒക്കെ എന്തായിരുന്നോ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തിരിച്ച് രൂപമാറ്റം സംഭവിക്കുകയാണ്. ദ ഹോഴ്സ് ടേൺഡ് ഇൻടു മൈസ് ആൻഡ് ദ ഫുട്മാൻ ഇൻടു ഗ്രീൻ ലിസാർഡ്സ്. കുതിരകളെല്ലാം എന്തായി മാറി? എലികളായും കാവൽഭടന്മാർ പച്ച പല്ലികളായി മാറി. ഹെർ ക്ലോത്ത്സ് ബിക്കെയിം ദ ഓൾഡ് റൈസ് അഗൈൻ. അവളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ വീണ്ടും ആ പഴയ കീറി തുന്നിയ പഴയ ഡ്രസ്സായി മാറി. ബട്ട് ദ വൺ ഷൂ ഓൺ ഹെർ ഫുട്ട് വാസ് അൺചേഞ്ച്. പക്ഷേ അവളുടെ കാലിൽ അവശേഷിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു ഷൂ, അതിന് മാത്രം മാറ്റം വന്നില്ല. ഷീ റീച്ച് ഹോം ബിഫോർ ഹെർ സിസ്റ്റേഴ്സ് അറൈവ്ഡ്. അവളുടെ സ്റ്റെപ്പ് സിസ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവൾ വീട്ടിലെത്തി. സോ ദേ ഡിഡ് നോട്ട് നോ അബൌട്ട് ഹർ ഗോയിങ് ടു ദ ബോൾ. അങ്ങനെ അവൾ നൃത്തത്തിന് പോയ കാര്യം അവരറിഞ്ഞതേയില്ല. ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, let's read textual questions and find answers for them. Question number 2. Cinderella left one of her glass shoes in the ballroom. How did this incident change her life? എന്താണ്? സിൻഡ്രല്ല അവളുടെ കാലിൽ കിടന്നിരുന്ന ഗ്ലാസ് ഷൂസിൽ ഒരെണ്ണം ആ നൃത്തശാലയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് ഓടുകയാണ് ചെയ്തത് ധൃതിക്കിടയിൽ അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ സംഭവം അവളുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചുവെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതെങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാഷയിൽ അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് എഴുതുക. 3. Is Cinderella a lovable girl? Why do you think so? Pick out sentences to substantiate your answer. സിൻഡ്രല്ല സ്നേഹയോഗിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണോ? ആണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു? അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരത്തെ സാധൂകരിക്കാൻ, സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ പാഠഭാഗത്തു നിന്നും ഏതാനും സെൻറ്റൻസുകൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് എഴുതണം ആദ്യം. സിൻഡ്രല്ല സ്നേഹയോഗിയാണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണോ? എന്തുകൊണ്ട്? അതിനുള്ള സെൻറ്റൻസുകളും പാഠഭാഗത്തു നിന്ന് കണ്ടെത്തുക.